मीटर. चलो एवरीवन, मार्क योर प्रेजेंटी फास्ट. Okay, third standard, Vedang, Madhura, Sarthak, Shreya. Pay attention. Today we are going to learn multiplication. Multiplication हमने पहले भी सीखा है, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन and after that some new method will be introduced. Okay, this type of multiplication you have learned, right? ये जो normal type है multiplication का, multiplication of tens, we have learned, right? See, 20 multiplied by 40 multiplied by 20 will be 800. क्या करना है आपको? 4 into 2 is 8 and 2 0 will be 800. Like that 30 multiplied by 30 will be 900. 30 गुणिले 30 900. त्याप्रमाणे आपल्याला ही गणितं सॉल्व करायची आहेत. मल्टिप्लाय 4 multiplied by 50. Third standard, take out your notebooks and solve this. 4 multiplied by 50. What will be the answer? 4, first 4 will multiply to the 0. 4 multiplied by 0 will be 0. And 4 multiplied to 5 will be 4 5s are 4 5s are. Yes, Sneha. 20. Teacher, 20. So our, yes. So our answer will be 200. 4 multiplied by 50 will be 200, right? Liha? टीचर मैं भी लिखूं? Wait, huh? Sneha, let me check how many students are there. Only you and Diksha is there, ना? हाँ, आप भी लिखिए. Diksha, you also write. Next sum है आपका. Let's see the next one. 310 multiplied. Okay, same we will solve first. 310 multiplied by 310. 3t multiplied by 3t. मतलब 30. 30 multiplied by 30. Your answer will be, yes, 3 3s are 900. yes, 3 3s are 9 and 2 zeros. 900 will be the answer, right? Third type है आपका. सगळ्यांनी लिहा, everyone. 70 multiplied by 10. Who will tell me this answer? Raise your hand. Yes, Vedam. Teacher, 0 zeros are 0. 7 ones are 7. So your answer will be 700. 700. Very good. चला लिहा पटापट. Write down these answers and after that some sums are there. 3 sums are there that you are going to solve. Okay. हे सॉल्व करा. राईट डाऊन दिस व्हेरी फास्ट आणि त्यानंतरचे सम्स तुम्हाला सॉल्व करायला दिले जाते. जस्ट लेट मी लोड डाऊन. वेट अ मिनिट. After completing this, let me know in the chat box.
चलो मेक इट फास्ट. ओके, स्नेहा कंप्लीट. टीचर कंप्लीट. ओके, सार्थक, वेदांग ऑल्सो. श्रेया आपका हुआ? श्रेया, आदित्य. कंप्लीट. यस टीचर, माय कंप्लीट. ओके. आता परत अजून सम्स आहेत. राईट डाऊन. फोर्थ स्टँडर्ड. नाव यू डोंट राईट. As 3 students are there, we will be learning perimeter. Okay, Sneha? चलिए, थर्ड स्टैंडर्ड, राइट डाउन फास्ट. This is on your page number 61. Page number 61. Textbooks, page number 61. When you get completed, now let me know. No. Okay, Shreya is done. Okay. May I know the answers then? 6 multiplied by 20 is? 120. Very good. 4t multiplied by 2t, मतलब 40 multiplied by 20. Yes, 4t multiplied by 2t, that is 40. 40 multiplied by 20 is 800. Very good. 20 multiplied by 20? 400. Yes. All of you got the correct answers? Yes, Yes. teacher. Very good. So, next method is the lattice method. नेक्स्ट मेथड आहे लॅटिस मेथड. मल्टिप्लिकेशनची, गुणाकाराची एक नवीन पद्धत तुम्ही शिकणार आहात. द लॅटिस मेथड. सी, या पद्धतीमध्ये गणित कशी सॉल्व्ह करायची ते आपण पाहूया. बिफोर दॅट फोर्थ स्टँडर्ड तुमचं पेरीमीटर अँड एरिया. ओके, पेरीमीटर अँड एरिया हा लेसन आपण आज सुरुवात करणार आहोत. तर त्या अगोदर जस्ट डू वन थिंग. सी, ऑरेंज बॉक्सेस मध्ये जे लिहिलं आहे, अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेअर इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 sides of the square. Okay, then a perimeter of rectangle is the sum of the length of all 4 sides of the rectangle. The perimeter of triangle is the sum of the length of all 3 sides of the triangle. मतलब पेज नंबर 70 पे जो जो ऑरेंज बॉक्सेस में लिखा है वो आपको डायग्राम के साथ लिखना है. स्क्वायर. यस, वेट. चौरसासाठी चौकोन काढायचा आहे, चौरस काढायचा आहे, त्यानंतर
रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल निकालना है, आयत काढायचा आहे. ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल निकालना है, त्रिकोण काढायचा आहे. दिस इज ऑन योर पेज नंबर 70. तुमच्या पान क्रमांक 70 वर आहे टेक्स्टबुकच्या. समझ में आया है क्या करना है? स्नेहा, दीक्षा, सहयोग, समजलंय का तुम्हाला काय करायचं आहे ते? नो टीचर. पेज नंबर 70 वर ऑरेंज बॉक्स मध्ये जे लिहिलंय ते आकृती सोबत तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे. गॉट इट? समजलं का आता? हा, हे बघा तुमचा Yes, पेज teacher. नंबर 70 आहे. यस टीचर. मराठीच्या बुक मध्ये मराठीमध्ये लिहिलेलं असणार. मग हे बॉक्स दिसतात ना, या सगळ्या बॉक्स मध्ये जे लिहिलंय ते आकृती. नो टीचर. काय झालं सहयोग? टीचर साहेबकडे इंग्लिश पुस्तक आहे, मराठी हा, पुस्तक मग नाही. तुमचं मॅथ्स इंग्लिश मधून आहे ना? हा, हो. मग इंग्लिश मध्ये लिहा. ओके Yes. टीचर. दीक्षा, तुझं मॅथ्स मराठीतून आहे की इंग्लिश मधून? इंग्लिश मराठी. मराठी. मग तुझ्या बुक मध्ये जसं लिहिलंय तसं तू वहीवर लिहून काढ. ओके ओके. चला. थर्ड स्टैंडर्ड, स्नेहा आपको समझा है क्या करना है? यस टीचर. हाँ, ओके. थर्ड स्टैंडर्ड, नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड. ओके, हम सीखेंगे लैटिस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना. देखिए 37 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको हम इस तरह से करते हैं. 37 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 7s are 28. So 8 यहाँ पे, 2 will be here. 4 3s are 12. So 12 plus 2 will be 14. So our answer will be 148. Yes, this is the right method, but हमें सीखना है lattice method. Lattice method is somewhat different from this method. थोड़ी वेगळी आहे या मेथड पेक्षा. See, 37 multiplied by 4. For this, you have to make boxes like this. Okay, इथे 30, हा तुमचा 37 आहे ना, त्याला काय करायचं आधी बघा. 37 इज इक्वल टू 30 प्लस 7, हे लक्षात ठेवा. मग त्याच्यातला 30 इथे लिहिला, 7 इथे लिहिला. हे तुमचं मल्टिप्लिकेशनचं साइन. मल्टिप्लाय कशाने करायचं आहे तुम्हाला? 37 ला तुम्ही कशाने मल्टिप्लाय करणार आहात? 4. सो 4 आपण लिहूया इथे. ओके, नाउ स्टार्ट डूइंग योर मल्टिप्लिकेशन. फर्स्ट, ये जो 4 है ये 7 को मल्टीप्लाई करेगा. ये ओके, सो 7 4s are 12. what? 12. 12. 7 4s are 28. 28. 28. And 4 3s are 12. 12. और वो 0 वैसे के वैसे आएगा, तो उसका हो गया 120, राइट? नाउ पे अटेंशन. अभी हमें आंसर अभी तक नहीं मिला है. सो आंसर फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों का एडिशन करना है. ओके, 120 plus 28 will be 8 will be 8, 2 plus 2 will be 4, and 1 will be like that. 148 will be the answer. So 37 multiplied by 4 is equal to 148. समझा है लैटिस मेथड से कैसे सॉल्व करना है? Yes, teacher. लिख के लीजिए. सम लिखिए. चलिए जल्दी से ये सम लिख के लीजिए. आफ्टर कंप्लीटिंग लेट मी नो. वन मोर आई एम गोइंग टू सॉल्व, और उसके बाद आपको सॉल्व करने होंगे. ओके, ये कंप्लीट होने के बाद बता दीजिए. Completed. Yes, teacher. Complete, teacher. ओके, वेदांग, स्वराज,
मधुरा, डन. सगळ्यांना समजलंय लॅटिस मेथडने कसं सॉल्व्ह करायचं आहे? Yes. अजून एक एक्झाम्पल बघूया Yes. आपण. वन मोर एक्झाम्पल वी विल सी. ओके, चला. हियर इज 56 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको हम कैसे करेंगे? 56 को हमें लिखना है 50 प्लस 6. Plus 6. ओके, वेट वेट, डू नॉट पुट ऑन योर माइक प्लीज. इसको लिखेंगे 50 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 3. ना, अभी बताइए मुझे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 80. 3 6 are 18, 18. 3 5 are 12. 5 are 15. 15, and 0 will be like that. So your answer is going to be 150 plus 18 is, it will be 8, 6 and 1, 168. So 56 multiplied by 3 will be 168. Got it? Yes. 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 Write Yes. down. लिखिए जल्दी से. Complete. Very good. Completed. Okay. So as you have completed, पहले सब लोग मुझे बताइए थर्ड स्टैंडर्ड या लैटिस मेथड से जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, आपको समझा है क्लियरली? Yes. सगळ्यांना नीट समजलंय? Yes. कन्फ्यूज होऊ नका. मग आता सॉल्व करणार नेक्स्ट सम्स. Yes? Yeah. So you on your page number 62, 4 sums are there. All 4 you have to solve. पेज नंबर 62 पे जो दिया है 42 मल्टीप्लाइड बाय 3. टीचर नोटबुक में. येस, बॉक्सेस एकदम नीट बनवा आणि त्यानंतर सॉल्व करा. ओके, तुमच्या बुक मध्ये सॉल्व करायचं आहे, नोटबुक मध्ये, नॉट इन द टेक्स्ट बुक. यू हैव टू सॉल्व देम इन योर नोटबुक ओनली. Yes. ठीक से बॉक्स बनाइए, सॉल्व एंड आफ्टर कंप्लीटिंग जस्ट राइट कंप्लीटेड इन द चैट बॉक्स. ओके, थर्ड स्टैंडर्ड. नाउ फोर्थ स्टैंडर्ड, हैव यू डन विथ द राइटिंग? दीक्षा, सहयोग आणि स्नेहा कंप्लीट झालंय रायटिंग? येस और नो? Yes, teacher. ओके, पहा. सी, क्या बताया गया है यहाँ पे? सीता एंड सलमा में कन्वर्सेशन हो रहा है. देखिए, पेरीमीटर क्या होता है, परिमिती काय असते ते आपण पाहणार आहोत. सलमा, विल यू कम टू द मार्केट विथ मी टू बाय लेस? सीता काय म्हणत आहे, सलमा माझ्या बरोबर लेस आणण्यासाठी बाजारात येशील का? सलमा, वाय डू यू नीड लेस? तुला लेस कशासाठी हवी आहे? सीता, आय हॅव अ हँकरचीफ, आय वॉन्ट टू ट्रिम इट विथ लेस. माझ्याकडे हातरुमाल आहे आणि त्याच्या चारी बाजूंना मला लेस लावायची आहे. सलमा, हाऊ मच लेस डू यू नीड? मग तुला किती लेस आणायची आहे? सीता, ओ येस, हाऊ मच लेस डू आय नीड? मग सीता काय म्हणते, हो किती लेस आणायला लागेल? सलमा, लेट अस टेक अ स्पूल ऑफ थ्रेड, होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड ॲट द वन कॉर्नर ऑफ हँडकरचीफ्स, then slowly unwind the thread along all 4 of its sides until you reach the first corner. Cut it there. You will know how much less do you need by the length of the thread you have cut off. मग सलमाने काय आयडिया दिली की एक रीळ घेऊ, धागा घेऊ आणि त्याचा एक टोक रुमालाच्या एका कोपऱ्याजवळ धरू आणि नंतर दोरा हळूहळू रुमालाच्या चारी बाजूंना फिरवून पुन्हा त्या कोपऱ्याजवळ नेऊ आणि आता तिथे तो कट करू. कापलेल्या दोऱ्याच्या लांबीवरून आपल्याला किती लेस हवी आहे ते कळेल. बरोबर? आता तुम्हाला इथे बघा, तो रुमाल दाखवला आहे. एबीसीडी इज अ स्क्वेअर हँकरचीफ. अ ब क ड हा एक चौरसाकृती रुमाल आहे, स्क्वेअर आहे ना तो. The sum of the length of sides AB, BC, CD and DA is the length of the lace needed. मग या रुमालासाठी
बाजू अ ब, बाजू ब क, बाजू क ड आणि ड अ या सगळ्या बाजूंची बेरीज म्हणजे एवढ्या बेरजेची लेस आपल्या रुमालाला लागणार आहे. This length is called the perimeter of handkerchief. मग याच लांबीला रुमालाची पेरिमीटर म्हणजेच परिमिती असं म्हणतात. Complete. Okay. And as you have written, I ask you to write it in chat box. और जैसे कि आपने लिखा है, the perimeter of square is the sum of length of all four sides of the square. चौरसाची परिमिती ही चौरसाच्या चारी बाजूंची बेरीज असते. जैसे कि अगर आपको एक स्क्वेअर दिया गया है, जर तुम्हाला एक चौरस दिला गेला असेल आणि त्याचे पेरिमीटर म्हणजेच त्याची परिमिती काउंट करायला सांगितली, व्हॉट हॅपन? अजून सम करायचे का? I have asked you to do the four sums of page number 62. Have you done that? Yes, ma'am. Okay, then wait. Okay, ma'am. Okay, fourth standard पे attention. बघा, हा एक स्क्वेअर आहे, चौरस आहे, याची परिमिती, याचा पेरिमीटर म्हणजे याच्या चारही बाजूंची बेरीज. ओके, म्हणजे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. ओके, ऑल द फोर साइड्स लाईक दॅट. जर तुमच्याकडे रेक्टँगल असेल, आयत असेल, तर आयताची परिमिती ही आयताच्या चारही बाजूच्या लांबींची बेरीज असते. ए बी सी डी. द पेरिमीटर ऑफ युअर rectangle. Rectangle is the perimeter of rectangle is the sum of the length of all four sides of the rectangle. तो यहाँ पे भी आपको अब हमारे सारे जो साइड्स है उनका एडिशन करना है. After that, tell me how many sides does a triangle have? त्रिकोणाला किती बाजू असतात? Yes, fourth standard. Perimeter of triangle is the sum of the length of all. How many sides does a triangle have? See, this is triangle, right? हा त्रिकोण आहे. किती बाजू आहेत याला? स्नेहा? टीचर 3. Yes, 3 sides are there. So अगर आपको इसका पेरिमीटर निकालने बोला जाए, जर तुम्हाला त्रिकोणाची परिमिती सांगितली, तर तुम्ही ए बी, बी सी आणि सी ए या तीनही बाजूंची बेरीज करा. आपको ये तीनों साइड्स ऐड करने होंगे. ओके, सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. एक रेक्टेंगल दिया गया है एंड उसके साइड्स दिए गए हैं. चलिए ड्रॉ कीजिए ये रेक्टेंगल. हा आयत ड्रॉ करा. राइट अलोंग विथ मी. और उसके साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं 3 सेंटीमीटर. ओके, विच इज दिस शेप? कौन सा डायग्राम है ये? स्नेहा, कोणती आकृती आहे? दीक्षा, सहयोग, सांगा मला. क्या है ये? पेरीमीटर ऑफ किसका लिखूं मैं? व्हाट इज दिस? Rectangle. Is it triangle, rectangle or square?
Yes. Rectangle. Rectangle. Perimeter of rectangle. आयताची परिमिती is equal to sum of all sides of rectangle. म्हणजेच आयताच्या सर्व बाजूंची बेरीज. तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर plus 2 centimeter is equal to, yes, what will be the answer? 4th standard, 3 plus 2 plus 3 plus 2, what will be the answer? 10 centimeter. 10 centimeter. Yes, 10 centimeter. write down fast. 10 centimeter. Yes, I got the answer. Write down fast. 3rd standard वाले उत्तर सांगतायत. What happened to you? You can't recognize the shape? Nursery student can also recognize the shape. Done? Yes, teacher. No. Okay. Page number 71. Page number 71 वर तुम्हाला exercise आहे. Some diagrams are given. You have to identify the shape and just जो भी आपको वैल्यू दिया है उन सबका आपको एडिशन करना है और बॉक्स में कितना सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आया है वो लिखना है. परिमिती किती सेंटीमीटर आली आहे ते बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. Will you do that? Yes, teacher. फर्स्ट इमेज कौन सा है? क्या है फर्स्ट इमेज? फर्स्ट पिक्चर काय आहे? रेक्टँगल, आयत. सेकंड वन, what is the second one? Square, चौरस. थर्ड वन, आवाज येतोय का माझा? Yes. Yes. फोर्थ स्टँडर्ड तुम्ही शेप शिकला नाही आहेत का? Yes. देन हा कोणता शेप आहे? काय आहे हा? Triangle. ट्रायंगल, त्रिकोण. फोर्थ वन इज Rectangle. रेक्टँगल, आयत. and this one Square. स्क्वेअर आहे का? स्क्वेअर आहे का तो? बघा, सेकंड इमेज स्क्वेअर आहे आणि फिफ्थ आणि सेकंड इमेजला कंपेअर करून बघा तो काय आहे. स्क्वेअर असल्यावर सगळ्या बाजूंची किंमत एकच असते. इथे एक बाजू 4 सेंटीमीटरची आहे आणि दुसरी बाजू 3 सेंटीमीटरची आहे. देन हाव इट विल बी स्क्वेअर? It is also a rectangle. Okay. Yes. Fourth standard, you're getting me? Okay, then solve this exercise. Perimeter find out कीजिए सबका. Just जो भी वैल्यू दिया है सबके एडिशन्स करके लिखने हैं. परिमिती काढायची आहे तुम्हाला सगळ्या बाजूंची बेरीज करून. Will you do that? स्नेहा, Yes, teacher. दीक्षा, सहयोग. Will you do that? Okay, start writing. Yes, teacher. Complete, teacher. Yes.
third standard, now pay attention. Let me know the answers. 42 multiplied by 3. 12. Sorry, 6. 126. 42 मला पूर्ण आन्सर पाहिजे. 126. 126 is the right answer. सगळ्यांचं बरोबर आलाय? Yes. 51 multiplied by 6. 306. Very good. 306. 306 is the right answer. Good. 73 multiplied by 5. 50. 365. 65. 365 is the right answer. Everyone got it right? Yes. 39 multiplied by 8. 312. 312 is the right answer. Everyone got it? Yes. आता सगळ्यांनी एकदा माईक बंद करा. मी सगळे आन्सर सांगते, शांतपणे ऐका आणि शेवटी मला चॅट बॉक्स मध्ये राईट आन्सर असतील तर येस लिहा, अदरवाइज नो लिहा. ओके? एव्हरी आन्सर आय एम टेलिंग. नो वन इज गोइंग टू पुट ऑन द माईक, अदरवाइज आय विल रिमूव्ह फ्रॉम द क्लास. 42 multiplied by 3 is 126. 51 multiplied by 6 is 306. 73 multiplied by 5 is 365. 39 multiplied by 8 is 42 multiplied by 3 is 126. 51 multiplied by 6 is 306. 306. 73 multiplied by 5 is 365. 39 multiplied by 8 is 312. सगळे आन्सर्स राईट आहेत. मी प्रत्येक आन्सर साठी चॅट बॉक्स मध्ये लिहायला नाही सांगितलं. काय सांगितलं मी? सगळे आन्सर्स अगोदर ऐका, देन लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स. नाउ नो वन इज गोइंग टू पुट ऑन द माइक. कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा. नाउ सी, हमने अभी तक सीखा एक लैटिस मेथड में मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ एक ही डिजिट था. व्हाट इफ देयर विल 2 डिजिट्स? ओके, अगर आपको 2 डिजिट्स दिए जाए तो आप क्या करेंगे? दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. ओके, so let's start. We will take 25 multiplied by 12. Yes, so for this you will do 25 is equal to 20 plus 5 and जो 12 है उसके लिए आप लिखोगे 10 plus 2. Am I right? Yes. Yes. Write it in a chat box. कळतंय ना मराठीत सांगितलेलं? माईक ऑन करायचा नाही. काल इन्स्ट्रक्शन्स मिळालेत ना तुम्हाला? सी, write along with me. Here we will write 25 multiplication. Your 10 and 2 will be here. Now tell me with what you are going to start. First we will be starting with 2 or 10. We will be starting with 2. Okay? Yes? 2 5s are 0. चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. 2 5s are 10. चैट बॉक्स समझ में आता है श्रेया आपको?
20 twos are 20 twos are. Write it in the chat box only. Huh? Two twos are 4 and 2 0 0. Okay. Yes. Now it's turn for 10. 10 fives are. लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. 50. सार्थक चॅट बॉक्स ओनली. 20 multiplied by 10 is chat box, please. 200. 2 ones are 2 and 2 0. Now अभी हमको आंसर चाहिए 25 multiplied by 12. So what we will do, काय करणार आपण या सगळ्यांची ऍडिशन करणार. 200 plus 50 plus 40 plus 10. So what answer will be getting? 30. 0, 5 plus 5, 10, 300. Yes, very good. चला लिहिलं सगळ्यांनी हे. Not 3000. Aditya, it's 300. Completed? Okay. No. Make it fast. Those who have completed exercise में जो भी दिया है, just wait a minute. आपको ये दो सॉल्व करने हैं. 43 multiplied by 23 and 62 multiplied by 13. पेज नंबर 63 पे है. दो जो भी दो दिए गए हैं वो सॉल्व कीजिए. ठीक से बॉक्सेस ड्रॉ करना है बुक में. आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स आफ्टर दिस. फोर्थ स्टँडर्ड ऑल्सो डायग्राम नीट काढा. आय एम गोइंग टू चेक युअर बुक्स. काय लिहायचं? Teacher complete. आता तुम्हाला सार्थक हे सॉल्व करायचे आहेत. 43 मल्टिप्लाइड बाय 23 आणि 62 मल्टिप्लाइड बाय 13. Yes. हा. So you have completed. Let everyone complete and then I will check your books. चला बी फास्ट. थर्ड स्टँडर्ड एकदम सांभाळून सॉल्व करा. संयोग, शो मी युअर बुक. टीचर माझं नाही झालं. तूच कम्प्लीट लिहिलंयस ना. चुकून झालं. स्नेहा, शो मी युअर बुक. कुठलं गणित? आदित्य, एवढा वेळ कुठे लक्ष होतं तुझं. पेज नंबर 62, सॉरी पेज नंबर 63 वरची ही दोन गणितं दिसत आहेत. 43 मल्टिप्लाइड बाय 23 आणि 62 मल्टिप्लाइड बाय 30. हा, ती सोडवायची. स्नेहा, शो मी युअर बुक.
वन बाय वन शो कीजिए. आई वांट टू चेक द आंसर. ओके. यस. शेप हमेशा याद रखने हैं. ओके स्नेहा. पेरीमीटर में ठीक है. पेरीमीटर में जितने भी साइड्स के नंबर दिए हुए हैं आपको बस उनका एडिशन करना है. लेकिन एरिया में ऐसा नहीं होता. एरिया के लिए सब डायग्राम्स के लिए अलग अलग फॉर्म्यूला यूज करना पड़ता है. ओके. परिमितीमध्ये चालून जातं. परिमितीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक आकृतीची जी बाजू दिलेली आहे त्याची बेरीज करायची आहे. पण क्षेत्रफळात असं नाही चालत. क्षेत्रफळाची प्रत्येक आकृतीची सूत्र ही वेगवेगळी असतात. ओके. तो जो भी एरिया काउंटिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. ओके. आज सिर्फ पेरीमीटर. सो पेरीमीटर समझा है आपको. परिमिती कशी काढायची आकृत्यांची ते समजलंय तुम्हाला 4th स्टँडर्ड. व्हेरी गुड. ओके. स्नेहा यू विल डू वन थिंग. आप अभी क्या करोगे? आप शेप्स ड्रॉ करोगे और उनके आगे नाम लिख के मुझे शो करोगे. चलिए करिए. जैसे कि लाइक दिस. ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, इस तरह से शेप्स ड्रॉ करके नाम लिखने हैं और बाद में मुझे बताने हैं. श्रेया हैज डन. ओके, गुड. Let everyone complete Shreya, then I will tell you the answers. Okay. Vedang complete. Yes, good. Sarthak, Swaraj, Madhura, Aditya. Make it fast. चलो 3rd स्टँडर्ड सॉल्व. फटाफट सॉल्व करा. Should I tell you the answer? सार्थक झालाय. 43 multiplied by 23 and 62 multiplied by 13. Yes, Sarthak? I'm completed. Okay. Teacher 989. 989 is the right answer for 43 multiplied by 23. सगळ्यांचं राईट आलाय. Yes. वेदांग. Yes. सार्थक. वेदांग, what happened? What's wrong? सांगा. 43 multiplied by 23 is 989. Yes. Teacher complete. Okay. Yes. वेदांग परत सॉल्व कर. Next 62 multiplied by 13 is
806. 806. Very good. Yes, this is the right answer. You got it right? Yes. Very Yes. good. Vedant, Swaraj, what happened? Sangha. 806. It's 806. 806. Yes, right. Very Yes, good. right. Very good. वेदांग पहिला आन्सर करेक्ट कर. नाव केलं टीचर. ओके. आता मला सगळ्यांनी थर्ड स्टँडर्ड वाल्यांनी बुक्स दाखवायचे. ओके. श्रेया, शो मी युअर बुक. ओके स्नेहा, बेटा. श्रेया, शो मी युअर बुक. ओके, गुड. वेदांग, येस. ओके. फक्त सगळ्यांनी लिहिताना जरा क्लिअरली लिहा. नंतर बुक बघताना तुमचं तुम्हाला कळायला पाहिजे व्हॉट यू हॅव रिटन. स्वराज, व्हेरी गुड. सार्थक, टीचर माझं लास्टचं राहिलंय. ओके. मगाचपासून जे सॉल्व्ह केले ते सगळं दाखव. ओके. आणि आत्ताचे येस. देन आदित्य. टीचर मैं 2 मिनट कट कर दूं. नाउ आई एम लिविंग बेटा. यू कैन लीव. श्रेया, यू कैन लीव. नाउ मधुरा. ओके. आदित्य बेटा. हा, दाखव आदित्य परत एकदा. ओके. मधुरा, शो मी युअर बुक. ओके. स्नेहा. स्नेहा, शो मी युअर बुक. Yes. Good. Very good. Then Diksha. Diksha, Sahyog. Have you completed? Complete झालाय का? Okay. So we are going to stop over here. Fourth standard, how to calculate perimeter. परिमिती कशी काउंट करायची समजलाय का? Yes. Okay. Third standard, multiplication by lattice method is being understood. Yes. Okay. So your homework will be posted on Google Classroom. Now you can leave the class. Bye bye. Bye bye teacher. Thank you teacher. Bye bye. Bye, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome. Bye.
Thank you, teacher. Thank you, teacher.